удовлетворение гуру. Саду Крия Прабху провел много лет в пустом Гурудева. Что могут сказать? Чего хотел Гурудев? В каком деле? Also, it is said that the success in spiritual life and the main point in it is to satisfy the Guru. And you spend a lot of time close to Gurudev, so what can we say, what was the desire of Srila Gurudev? What was his desire? Yes. Well, there's always general and there's specific. And there's always a general desire and then some specific desires also. Ну, всегда есть какие-то общие, да, желания, и есть как бы частные, более конкретные. So for those who were given the chance to live a little more dangerously, they were given some specific instructions. И для тех, кто находился в более сложной, опасной ситуации, он всегда давал конкретные какие-то указания. And we got to fail at those things and experience failure. Правильно? It means we're unable to actually fulfill his desire. И порой мы даже были не способны исполнить эти его желания. But, you know, fulfilling the desire of Guru is not, it's not that you get one chance and that's it. Your practicing life and your spiritual cultivation is to slowly develop the capacity to one day fully fulfill his desire. И просто исполнить какое-то конкретное указание Гурудева, это не значит удовлетворить его желание. Потому что мы должны постоянно на протяжении всего времени стараться практиковать этот духовный путь и следовать ему как можно точнее и искреннее. Тогда как бы мы в целом удовлетворим желание Гурудева. If you want to really bring it down to a very simple level and general level and something that's for everybody, Gurudev really, his desire was that everybody would sincerely go on with the chanting process and sincerely try to be humble, tolerant and give honor to others in order that that chanting would be successful. Если мы как бы в общем попытаемся выразить желание Гурудева, то, что он хотел от нас, в общем мы можем сказать, что он хотел, чтобы мы продолжали воспевать Святое Имя с искренним сердцем и быть очень терпеливыми друг к другу и смиренными в общем. Two things he couldn't stand: people that weren't chanting, and people that weren't dealing nicely with devotees, other devotees. These two things, he couldn't stand it. If someone wasn't dealing nicely with another devotee and being humble and giving honor and these things, couldn't stand it. And if someone wasn't chanting regularly, couldn't stand it. These two things, these are really the 2 points. You do these two, then you're well within range of what is Gurudev's desire. В принципе, вот эти две основные вещи, которые Гурудев очень уважал и хотел бы, чтобы преданные их делали, это регулярно воспевать святые имена и быть очень смиренным, терпеливым и почтительным, преданным в целом к окружающим. Тут еще можно сказать, он еще не мог две вещи не вытерпеть, да, если бы люди не повторяли Святое Имя и не вели с собой соответствующие две вещи, которые он не мог принять. То есть, естественно. Недостойное поведение, да? Ну да, то есть стенд это еще это, терпеть, да, то есть все он мог принять, но две вещи он не мог выдержать, да, если люди не повторяли Святое Имя и друг друга не вели терпеливо и не могли, содействовать, да, to deal with. Так сказать еще. And the other thing that's, can be mentioned is service. Engage in service.
But through regular chanting, we're inspired to engage in that service, and through associating with the Vaishnavas in a proper way, we're also inspired to do that. So that's naturally going to happen also. Ну, также он говорил о важности совершения служения. И, в принципе, когда мы повторяем святые имена, у нас есть вдохновение совершать служение и общаться с преданными. Поэтому совершение служения тоже очень важно. There's only one instruction to every single devotee. Chant the Mahamantra on these beads and avoid the 10 offenses. It's the only instruction that everybody gets. В принципе, Гурудев каждому преданному дает всего лишь одно наставление, это повторять святое имя и избегать 10 оскорблений. And what's the first offense of the 10? Is treat the devotees nicely. Otherwise, there'll be offense. И первое оскорбление святого имени – это как-то пренебрежительно относиться к преданным. So through these things, everything will start rolling. Поэтому, если мы следуем этим вещам, то все остальное как-то начнет налаживаться. And then it's just a question of one by one leaving all these material things behind, things that we've been so much attracted and attached to. We have to one by one let them go. Поэтому, если мы будем следовать этим наставлениям, то одна за одной другие нежелательные вещи в нас они уйдут. We're really not being asked to do so much, actually. В принципе, мы и не способны реально что-то большее. But we're always wrestling with the mind. That's the difficulty. Потому что у нас всегда происходит борьба, внутренняя с нашим умом. And the mind always trying to complicate everything. Потому что ум, он постоянно провоцирует нас. And use our time and energy for things other than these few things Gurudev is asking of us. Поэтому нам надо пытаться сконцентрироваться и направлять свою энергию на хотя бы эти немногие, но основные вещи, о которых просил нас Гурудев. Simple living and high thinking. This is the idea. Guru Maharaj's idea. Живи просто, мысли возвышенно, как говорил Шивашидар Махарадж. Не оставляет нас желание наслаждаться. But we still have many desires to Enjoy. enjoy. Yeah, definitely. But what you'll find is that gradually the holy name will uproot these things one by one. Да, это так, но все равно постепенно Святое Имя, оно очистит нас от этих вещей, одно за другой. You know, we very much, by focusing our energy on positive solution, then one by one all of the problems just get solved. То есть, если мы будем концентрировать нашу энергию на каких-то позитивных решениях, то нежелательное, но одно за другим уйдет. The only problem with having material desires is that that pushes us to do things that aren't so favorable, and we may be offensive to others through that. The problem with having material desire is that it pushes us to engage in activities that are that can disturb others. То есть проблема наших материальных желаний наслаждаться в том, что они заставляют нас совершать какие-то действия, которые неблагоприятны для нас. And that's why Gurudev would tell us to always beg forgiveness from others for our offensive nature. И поэтому Гурудев, он постоянно просил нас прощать нам вот эту оскорбительную природу, которая у нас есть. If I'm disturbing you, please forgive me. I'm still dealing with all of this system, this mental system that's been going on for so long. То есть, если я кого-то побеспокою, то, пожалуйста, простите меня, потому что я до сих пор пребываю в невежестве
невежестве, все эти дурные склонности, они во мне есть. And it's also in the Prapannajivanamrita, a very special verse in the 9th chapter. That book has it all actually. The 9th chapter is an amazing verse. И это также описано в Прапани Дживанамрита в 9 главе. В принципе, вот 9 глава, там очень много таких важных шлок. It's about 40th verse, 40, 44, 45, somewhere there. Там это вот 40-я, 45-я шлоки. And it says that for a devotee who is humble and sincere, but they're unable to get rid of all of their material desires, even though they understand that these things are injuring them, are harmful to their cause. И эта шлока, она, в принципе, вот у нас в песеннике написана. Там говорится, что преданный, который не в состоянии освободиться от материальных желаний, и даже если он понимает это, но их, то, что они как бы препятствуют его духовной жизни, но тем не менее не в состоянии от этого освободиться. It says that the Lord Himself personally rises in the heart of such a sincere, humble devotee and slashes all at the root all of these material desires forever. Но если у этого преданного есть искреннее желание избавиться от этого, очистить свое сердце, Господь, Он сам лично входит в его сердце, сам лично убирает всю эту грязь из сердца. And establishes Himself there forever. И Он остается пребывать в его сердце, такого преданного навечно. Again, Guru, representative of the Lord, will manage these things. И опять-таки гуру, как представитель Господа, он тоже совершает все эти вещи. Было бы здорово, если бы научились видеть в преданных проявление гуру. Вот это бы очень помогло в духовной практике. It would be very good if we will be able to see in the devotees the guru. Yes, definitely. Да, конечно. Читал, что Махарадж сказал, что наши божество Махапрабху будет такой. Я вот раз спросил Гуру, а где Нитянанда? Он повернулся, сказал, вот преданные сидят, это Нитянанда. Это он рассказывал про божество с Махапрабху? Да. Там Гуру я спросил, а где Нитай? Почему Махапрабху? Гуру сказал, вот Нитянанда, преданные. Once when Avadut Maharaj asked Gurudev when he saw the Murti, the deity of Mahaprabhu with the rising hand, he asked, where is Nityananda, why there is only one Mahaprabhu, and Gurudev said that here are the devotees, here are the Nityananda in the devotees. Sometimes Gurudev would give a random answer that you could never guess exactly what he was going to say to any question. Even you'd think, oh, this question has one answer, he'd say something else. Иногда Гурудев на какие-то вопросы дает такой ответ, что ты не можешь понять, почему. Devotee asked Gurudev once. Однажды один преданный спросил Гурудева, почему лучше брить головы в полнолуние. And Gurudev said, the moon is bold, so we are bold. Гурудев сказал, Луна это в виде шара круга, и мы также как бы бреемся на улице как шарики. You never know what you're going to get, actually. Так никогда не поймешь, что к чему, почему и как. А возле Гурудева преданные конфликтуют между собой? Вот те преданные, которые находятся возле Гурудева, они позволяют себе такие вольности? So the devotees which are very close to Gurudev, do they have some conflict between each other?
all the time. Постоянно. Я просто думала, есть такое наставление, что веди себя всегда так, как будто гуру рядом, вот сидит. Вот, и думаю, ну если бы точно он сидел, я бы никогда так не сделала. Поскольку его нету, я расслабилась. Because I heard that we should do the things like you have a guru close to you, like in presence of guru. Yes. So because I don't have the guru here, so I can allow to myself some things. But if guru will Well, if those around Guru they're quarreling, then you can also quarrel here. That's no problem. Там даже происходит, что когда Гурудев что-то беседует с кем-то, они параллельно между собой тоже спорят. То есть. Actually, Mahaprabhu, he's in favor of creating quarrel. В принципе, Махапрабху, он сам как бы в большей степени провоцировал такие как бы, споры между преданными. Amongst devotees, because it gives them the chance to be humble and forgive offenses of each other and to practice and to do these activities. They have that opportunity. Потому что таким образом он давал им возможность выработать в себе смирение и как бы быть более толерантными друг к другу. So sometimes we go to Mahaprabhu, come on, everyone here is fighting, do something about it. And he's there like, I don't have a problem with that. То есть иногда кто-то приходил к Махапрабху и говорил, слушай, там твои преданные, они чуть ли не дерутся между собой. Он говорил, у меня нет с этим проблем, все нормально. They have all opportunity to do my practice. То есть он говорил, что у них есть теперь все возможности, чтобы практиковать мое учение. Где Оксана, смотри? Слушай, видишь, ты была права. Вот сидит девочка, Оксана, она еще даже не получила инициацию, она уже дает мне такие наставления крутые. Она сказала, что если бы у преданных было все идеально, мы бы не смогли прогрессировать, обтесываться. А вот эти все конфликты там между преданными, они помогают вот потом вырабатывать и качество, и терпение, и все остальное. Можно быть терпеливым в уединении. Да. Воспевать и быть терпеливым. Но при этом развиваться. He is one person, she even doesn't have initiation, but she says sometimes very deep things for me. That once she said that if we haven't devotees around us, so we haven't opportunity to, to improve our tolerance and patience. Yes. Because if you are alone and have no devotees, you can think that everything is okay in your life. But when there are many devotees and someone have quarrels and something like that, you can practice practically. Да, говорит, это так и есть. Can't climb the mountain without some effort. Мы не можем забраться на гору без помощи, сами в одиночку, без поддержки. К нам недавно приезжал преданный Донецкой области. И он говорит, Мукунда. Да, он недавно получил инициацию. Говорит, у нас самая миролюбивая ятра, самая дружная, самая. Вот, он говорит, она просто, секрет в том, что она состоит с одного человека, с меня. Славянский. A few days ago, recently one devotee came to their house, was Mukunda, and he's from one of the small town close to Donetsk, and he said that we have a very peaceful yatra because it is only me who is in this yatra.
Yes. But the problem will be that if he's preaching that and then saying, oh, you can come and join, then there'll be two. Then the problems will start. Говорит, проблемы начнутся, когда он будет проповедовать, и кто-то присоединится, когда их станет двое. И уже... Well, we have to start to see that the conflict of the devotees is external, and internally the affection and the eternal substantial thing is there. Мы должны понять, что конфликты между преданными – это своего рода внешние вещи. It's like in a family of so many brothers and sisters. Their whole childhood, they're always arguing, abusing each other, and so many things happen. Преданные, подобно большой семье, все братья и сестры, постоянно происходят какие-то ссоры, споры. But the affection is living underneath. Но преданность и какие-то привязанные, нежные отношения между преданными, они все находятся, стоят за этим. And that goes through their life, their whole life. Это проходит как бы красной линией через всю их жизнь. So similarly, we will have these experiences, but it will result in time with all of these devotees that we disagree with. И, в принципе, у нас у всех есть опыт отношений между преданными, которые с чем-то не согласны друг с другом, но если мы будем правильно как бы относиться к этому, то со временем все разрешится. Because the quarreling is going on in the mental sphere, and the substantial relationship and affection is from heart to heart. It's not the spiritual thing. Потому что, как правило, какие-то разногласия не происходят на уровне, на ментальном уровне, ума и так далее, но на более глубоком уровне души и сердца находятся именно подлинные отношения. So as these mental things are cleansed by the power of the spiritual practice, then the spiritual heart will come out, and then there won't be any of these kinds of things going on that level. Потому что со временем, совершая духовную практику, эти ментальные вещи, они отпадут, и тогда проявятся более глубокие духовные отношения, которые находятся в сердце. You can choose your friends, but you can't choose your relatives. It's the saying in English. Такая пословица есть на английском. Вы можете выбирать себе друзей, но вы не можете выбрать себе родственников. В смысле, что преданные наши родственники? Ну да, мы сказали, что мы же одна семья, поэтому в смысле, что мы So it means that devotees are our relatives. Yes, eternally we all have this guru, this one guru, and we're all God brothers and sisters eternally. Да, говорится, так как у нас один учитель и преданные наши братья и сестры в Боге, то отношения наши с ними будут вечны. But you know, when I say this English saying, I don't. It's just it's an external comment, really, because when you choose guru, you choose. Это пословицу-то сказал так, как бы просто без всякого глубокого смысла, но тем не менее, когда мы выбираем гуру, мы выбираем как бы и его окружение. And they're all of his disciples expressing one another qualities of him, like faces of a jewel. I explained this last night. The guru is like a diamond, and all of his disciples are all the different faces of that diamond. В принципе, Гурудев, он подобен алмазу, а его окружение, его последователи, они подобны разным граням этого алмаза. То есть, выбирая гуру, мы также выбираем его окружение, его близких последователей. So in the spiritual sense, we'll come to that perspective of appreciation of all of them. Поэтому с духовной точки зрения мы должны прийти к такому видению и принимать всех
именно с духовной, глубокой. Just as you can't conceive of a diamond that's missing a whole bunch of its faces. They're not there. That doesn't make any sense. A diamond will have all of its faces and in the right dimensions. И поэтому нам также надо видеть, стараться видеть этот алмаз с его разными гранями, с правильной стороны. Когда татаска джива выбирает материю, является ли это планом Кришны? When the jiva, as a part of Tatastha Shakti, choose the material plane, is it the will of Krishna? No, it's the will of the jiva. Нет, это выбор и воля самой дживы. Bhaktivinoda, he writes this in Shikshashtakam and in other places also. We've misused our tiny free will and we've chosen material plane. Бхактивинода Такур описал это и в Шикшаштакам, и в других произведениях, что у нас есть этот маленький, но все-таки выбор. Мы сами как бы делаем такую ситуацию. Всего-то сами делаем, но в заду уже Кришны есть, что будет материя, ее населят души. Всегда 1%, я говорю, всегда. То есть, ну, по-любому уж как-то Но это... это наша Вне ментальная его ж спекуляция. ничего не может быть, вне его, правильно? Всегда выбирает 1%. Всегда он есть 1%. Во что бы то ни было, всегда есть 1%. Чего? Ну, жизнь, которая выбирает татаска So, материю, да. yes, it is the choice of a jiva, but still the Krishna create this material plane, and it's supposed that some jivas can come to material plane. So can we say that it is not only the will of jiva? You can say that, but it's not going to help you to get out of the material world to think like this, is it? Мы можем говорить все, что угодно, мы можем даже думать так, но это, в принципе, не поможет нам выбраться из материального. Because this world is all about, it's somebody else's fault. That's the mantra of this world. Потому что, в принципе, такова мантра, которую все любят повторять в этом мире, что этот мир — это чья-то ошибка. It's the Lord's fault that I'm down here, actually. Это даже ошибка Господа, куда я попал. Which is very convenient and very selfish. В принципе, так очень удобно думать и очень эгоистично думать так. And ultimately not very helpful. А также очень неблагоприятно для духовной жизни. Really, he created this material plane out of affection for those souls that wanted to enjoy everything in his position, like he does. Потому что, в принципе, он создал весь этот материальный мир без особого, как бы, собственного желания. Он создал его только для того, чтобы те души, которые выберут положение, которые захотят наслаждаться, как бы занимая положение Господа, он создал, в принципе, для них. And the explanation for this is like this. Krishna is the infinite, he's infinite in nature and of spiritual quality. This is Krishna's, a definition of Krishna, or, if you were to describe Krishna, you say he's infinite and of spiritual quality. И потому что Кришна, если мы так захотим как-то его описать, то у него безграничная природа, и он как бы исполнен духовных качеств. And so the soul is described as being inconceivably one with and different from Krishna. Душа, она одновременно отлична и не отлична от Кришны. This is Mahaprabhu's conception specifically. Такова концепция Махапрабху. So what that means is the oneness is that the soul and Krishna are both spiritual, both made of spiritual energy. Поэтому можно сказать, что одновременно мы
То есть Кришна и душа, они в какой-то степени духовны одновременно. And the difference is that Krishna is infinite and vast, and the soul is tiny, minuscule. Но с другой стороны, Кришна, он безграничен, безгранично духовен, а душа, она очень ограничена и мала. So because we have this same spiritual nature as Krishna, we have the same propensities, the same tendencies, because that's what spiritual energy has. И так как у нас одинаковая духовная природа с Кришной, а у нас есть также те же желания и те же тенденции. We just have them in small amounts because we're small. Просто они находятся очень в маленьком количестве. Они, потому что мы сами малы. So just as Krishna's nature, being spiritual, is to enjoy, so the soul, being spiritual, also has the nature to enjoy. Так как Кришна, будучи духовным неким началом, он обладает желанием наслаждаться, и душа также, будучи духовной, хоть и ничтожно маленькой частичкой, у нее тоже есть тенденция желания наслаждаться. So when it comes out from Tatastha Shakti and makes this decision, it's searching for enjoyment in both cases. И поэтому, в принципе, когда джива, она выходит из Татастха Шакти, она тоже ищет наслаждение, в принципе, в обоих случаях. So responsibility is actually wholly with the jiva, completely with the jiva. Поэтому ответственность все равно лежит именно на дживе, на душе. Because by its own nature it wants to enjoy. Потому что это ее природа и тенденция к наслаждению. And it's searching and running for that enjoyment. И она постоянно ищет и ищет шанс, чтобы And насладиться. using its energy to pursue that. И использует свою энергию именно в этом направлении. And so the Lord has made this world out of affection, as I said, for those souls that want to do it independently. Поэтому Господь, Он без особого желания, но тем не менее создал этот мир лишь для того, чтобы те души, кто хотят наслаждаться, могли это реализовать свое желание. And while creating this world, He creates the system by where He comes and rescues all those souls and says, hey, there's a better place to go actually. And gradually they all get saved. И так как Он создал этот мир, Он также создал и некую систему, с помощью которой мы можем выбраться отсюда. Because it's infinite, you can't really say all, because as some get saved, then more come in, and it just keeps on going forever. Но так как эта цепь такая замкнутая, бесконечная, поэтому кто-то приходит сюда, кто-то уходит из этого мира. Так продолжается бесконечно. Yes? Please. Душа осознает последствия своего выбора? Насколько глубоко душа может осознать последствия своего выбора в пользу материи? Или есть такое ли вообще? So, does Jiva have understanding of choose the result of such choice? For Jiva choose the material world and does have understanding of this choice. Well, I would say no, because if the jiva had some understanding, then it wouldn't choose this option, would it? Скорее всего нет, потому что если бы она осознавала последствия такого выбора, она бы никогда не выбрала этот мир. А что тогда руководит? The answer to that is when the soul comes out to Tatastha Shakti, it has not yet experienced the material energy, nor has it experienced the spiritual energy. It just comes out and it's like an eye coming out, and it looks one way or it looks the other. Просто еще And then it all just starts from there.
такой момент есть, что когда Джива вышла из татаства Шакти, у нее не было опыта пребывания ни в духовном мире, ни в материальном мире. Она просто вышла как чистый лист и как открытый глаз смотрит в ту сторону и в ту сторону, но опыта пребывания в этих мирах у нее нет. Те джинны, которые достигли Брахмана, они тоже находятся в этом состоянии, без опыта? Уже есть материальные. The Jivas who achieved the level of Brahman, do they also have no such kind of experience of being in material world and spiritual world? Well, when they attain Brahman, they go back to where they were born from. В принципе, когда они достигли Брамана, они вернутся туда. And when that happens, they merge with that energy and their identity is finished. Они возвращаются туда, откуда появились, и их индивидуальность в Брамане, она растворяется, сливается с... So you can't really say that that same jiva is going to pop out of there again because the identity was finished. Поэтому мы не можем сказать, что живы оттуда могут выбраться, потому что их индивидуальность растворяется. Actually, this is all completely inconceivable for the mind to get hold of. Просто, в принципе, все эти темы, они непостижимы для нашего ума. It's very interesting, but it's actually inconceivable how this all goes on. Да, они очень интересны, но они как бы нам трудно их понять вообще. But that's okay. It's just there's a few things that are actually impossible to understand. Там есть некоторые вещи, которые мы, в принципе, невозможно понять. And this is one of them. И вот эта тема, это одна из таких вещей. Чаще всего задают вопрос, как же мы сюда попали. То есть, и любое учение люди рассматривают. Объясните, как выйти, как еще и попали. То есть, если вы объясните, помнишь, я это говорила, объясните мне, почему я сделала как душа этот выбор, тогда я привлекусь вашим учением. Такое часто бывает. Основной вопрос всегда задают, если вы говорите Сачитананда, то есть вечное знание и стремление к счастью, то почему я, если я изначально чиста была, я сделала неправильный выбор? Это основной вопрос. Вот это основной вопрос. И мы часто не знаем, что Может, просто отвечать. да. Как нам отвечать на такие вопросы людям? Many people ask how did we get to this material world, and this is the main point, because they say that if we by our nature are Sachitananda, so why we get here, choose this world? And many people ask this. Because if you were to see personally the form of Maya Devi and how attractive she looks, then maybe you will understand something. В принципе, говорит, если вы увидите олицетворение Майя Деви, тогда вы поймете, почему. She's very attractive. Потому что она очень привлекательна. You know, just as the higher spiritual potency is so attractive, the reflection of that potency, because that is so attractive, even the reflection is very attractive. Потому что олицетворение духовной энергии, и вот та духовная реальность, она очень привлекательна. Соответственно, ее зеркальное отражение, как бы, это материальная энергия, она тоже очень привлекательна. The material world doesn't look like a world of darkness from the outside, only from the inside. И, в принципе, как бы снаружи-то, извне, материальный мир, он не выглядит как царство тьмы. Он таким кажется только изнутри. Because to go inside, the soul has to take all these layers and coverings in order to exist inside. Потому что и для того, чтобы попасть внутрь этого материального мира, душа, ей необходимо получить эти оболочки материальных грубых тел, тонких материальных тел.
On the outside, it's bright, and she has an effulgent form, Maya Devi, and she has all these qualities. Потому что, ну, и таким образом она только может попасть внутрь материального мира. А извне, если смотреть на материальный мир, то Майя Деви, она очень прекрасна, как бы, и сложно понять, что к чему. And the soul that came here chose to pursue that, that experience, and was attracted to that slightly, the reflection that's also attractive. И поэтому души, которые попали сюда, в принципе, они выбирали тоже некую привлекательную сторону. Потому что Майя Деви, она выглядит привлекательной. It's like that story about the child who's born in the dungeon, and they live their whole life in the dungeon. Dungeon. Dungeon means a prison underground, or so they're born in the dungeon underground. They grow up underground. They live their whole life underground. Then they're 20 years old, and someone from above ground comes and says, "Hey, let's go and see the sun. You never saw the sun yet. Let's go and see." And the person's like, "Stop talking nonsense. You need lights to see anything. It's this sun that you're talking about. You're mad." Такой пример в книгах часто приводят, как будто, допустим, один человек, он родился в подземелье, во тьме, и всю жизнь как бы прожил в подземелье, и тут кто-то приходит к нему и говорят: пойдем посмотрим солнце. Ты увидишь солнце, я покажу тебе солнце. И тот говорит: слушай, какое солнце, говорит, ты не сможешь увидеть солнце без какого-то, без источника света. So, from the inside, why did the soul choose this dark place? If it's Satchidananda. Yeah, nice question. But if you're looking from the outside, the spiritual is bright, the soul is bright, Maya Devi, she's bright. It's all bright and attractive. I made a bad choice, and then, if you're going to go there, then okay, layers and layers of darkness. Поэтому, если смотреть изнутри, да, этот мир, как бы, он кажется не столь привлекательным, но если смотреть как бы снаружи, да, духовный мир, он обладает привлекательным сиянием. Майя Деви, она тоже привлекательно выглядит. И душа по своей природе, она как бы, привлекательна, Саччитананда. Но, допустим, она выбирает этот мир, да, Майя Деви. Но когда она попадает сюда, ее как бы покрывают эти тела, она как бы теряется и начинает здесь уже существовать и страдать. That's why we need to listen to people who see things from the higher perspective. Поэтому очень важно слушать людей, которые говорят именно с некой духовной, возвышенной точки зрения, имея опыт. Otherwise, everything's confusing. И как бы, и иначе мы можем быть введены в заблуждение. Вот Шрила Гурудев, он рекомендовал нам читать Шримад Бхагаватам. Мы слышим версии, нужно читать Шримад Бхагаватам, не нужно. И вообще, какие книги, и почему, нужно или не нужно читать. Какие книги Гурудев для нас рекомендовал к чтению, наиболее для нас полезны. Шрила Гурудев give instruction and recommendation to read Shrimad Bhagavatam. And is it good for us to read Shrimad Bhagavatam? And what kind of books should we read? What books it's good for us to read, and what books not good? Well, the simple answer is only read the books that are published from this mission. Простой ответ говорит это: читать книги, только те книги, которые изданы в нашей миссии. And then if you want to get a little bit more refined, then certain books are more valuable than others. Certain books are more valuable, more important than other books. You mean among the books of our mission? Yes, that's right. И даже, говорят, среди всех книг нашей миссии есть книги, которые более ценны, как бы полезны, есть которые менее. So, depending upon who you ask, you get a different idea about that. В принципе, ответ на этот вопрос он также может разниться в зависимости от того, кого вы спросите. My answer is about
the books that I heard particularly mentioned by Gurudev and Guru Maharaj, these books are really of value. Поэтому я могу сказать только о тех книгах, которые действительно полезны, имеют ценность, о которых я слышал от Гурудева. Bhagavad Gita is very important. Это Бхагавад-гита. Gurudev read the Bhagavad Gita every day Гурудев, он читал Бхагавад-гиту каждый день. and found new light inside the Gita every day. Каждый день находил там новые вещи внутри одной книги. So this must be one. Поэтому это одна из книг. Prapana Jivanamritam is an essential book for us. А также Прапана Дживанамритам. I've been explaining to the devotees that it's the one book Guru Maharaj made himself and wanted to make sure he published before he left the world. Это одна из тех книг, практически единственная книга, которую Шрила Шридар Махарадж написал сам, составил. А также он как бы очень хотел, чтобы она была издана до того, как он оставит эту книгу. He wasn't sure if he was going to live so long. It was a surprise that he did live so long. But very soon in the mission, very early on, the first few years, he published this book as the book for practicing devotees to maintain themselves with. Поэтому он даже фактически с самого начала основания миссии сразу составил эту книгу как раз именно как некая книгу специально для людей, кто практически практикует духовную жизнь. Gurudev said you'll find everything in that book. И Гурудев говорит, в этой книге вы найдете все. Then books of Gurudev's lectures and Guru Maharaj's lectures are always very good because they're revealing essential parts of the scriptures that are of value to us. И также все книги Шрилы Шридара Махараджа и Шрилы Гурудева, они тоже полезны, потому что они открывают, проливают новый свет на какие-то моменты Писания. As far as scriptures, Guru Maharaj said that the greatest scripture ever written was Chaitanya Charitamrita, and if every other book was lost and we just had that one, nothing is lost. И также очень важна Чайтанья Чаритамрита. Шрила Шридар Махарадж говорил, что даже если такая ситуация произойдет во всем мире, что все писания исчезнут, но останется Чайтанья Чаритамрита, этого будет достаточно. So that book is now, we're now translating Chaitanya Charitamrita for our mission. И сейчас даже мы переводим Чайтанью Чаритамриту, именно наша миссия переводит его. And we will publish it probably next year sometime. И может быть в следующем году мы издадим. There's also particular books about particular things, like this whole idea of the jiva coming this world and all this stuff. Go and read Brahma Samhita, it's all there. А также вот есть особые некие книги, допустим, касательно тех вопросов, что такое душа, откуда она пришла, это вот написано в Брахма Самхите. If you want to understand Lord Chaitanya and who he is and what he came to give, then there's a book about his life and precepts by Bhaktivinoda Thakur. That's an excellent book. Также есть книга Бхактивинода Такура, где написано о жизни и учении Господа Чайтаньи. Она у нас переведена на русский, то есть эта книга тоже очень. So Srimad Bhagavatam is not given as much importance by our acharyas as the Chaitanya Charitamrita, actually. И Шримад Бхагаватам в нашей миссии не отдают такого, большего предпочтения, чем Чайтанья Чаритамрита. And necessary to study these things under the shelter of someone who can explain them properly. Но также важно изучать все эти книги под руководством того, кто может правильно объяснить их. And again, that's why the books of the lectures are good, because that's where you're hearing these particular verses that are selected and Gurudev's explaining them. So you're getting the explanation and you're in the shelter, then you'll understand much better what the verse means than if you go to the book and you're just reading the chapter yourself. И опять-таки очень важно
изучать книги, которые составлены на основе лекций Гурудева, потому что там он объясняет все эти шлоки и священные писания как бы более доступно и правильным образом. Another thing Gurudev said was that everything is in the Kirtan Guide. Ну и опять-таки Гурудев говорит, что в наших песенниках есть все. Every concept that's of value in all the scriptures is in a song by Bhaktivinoda Thakur or Narottam or one of these songs. It's there. Все как бы важные концептуальные вещи, которые изложены в писаниях, они есть в песнях Бхактивиноды Такура, Нароттама Даса Такура и так далее. And Guru Maharaj's favorite book was Golden Volcano. Любимая книга Шидара Махараджа была «Золотой вулкан», божественная идея. And when Siddhanti Maharaj presented his book, Religion of the Heart, to Gurudev, Gurudev was shocked that he put it together actually in such an amazing way. It's like Gurudev's own lectures, but the way that it's put together is brilliant actually. What's the name of it? Religion of the Heart. И когда Сиддханти Махарадж он презентовал Гурудеву книгу «Религия сердца», то Гурудев был шокирован от того, каким образом как бы скомпилировал, составил эту книгу Сиддханти Махарадж. Обсуждалась такая тема, что в материальном мире такова природа материального мира, что здесь все делают других виноватыми. То есть мы никогда не виноваты, а виноват кто-то другой. То есть у нас такая схема заложена, мы по ней живем. И я Садхгуру попросила, может быть, у него есть как бы такой живой примеры из жизни, когда что-то происходило наоборот, как это случалось. Но я не знаю, как это сейчас. I don't really have inspiration to talk about devotees making mistakes. Actually. В принципе, у меня нет желания говорить о том, как преданные делали какие-то ошибки. People who blamed me for doing things that I never did. Допустим, то, как люди обвиняли меня в том, что я никогда не делал. It happens, but you know, I think the real comment that kind of wins the whole topic of this discussion is where Guru Maharaj said suspicion leads to suspension. It's a very beautiful idea. So, when you're always thinking that it's someone else's fault, what that leads to is a state of suspicion. It means you're always suspicious that somebody else is doing something bad that's going to hurt you or hurt others that you have affection for. It puts you in this kind of mental state. Он говорит, что Шрила Шридхар Махарадж говорит такую фразу, что если мы всегда будем слышать, или как-то видеть, что как другие совершают ошибки, то в конце концов мы сами начнем тоже это делать. So, suspension means no further progress. That's what that means. Suspend, like suspended animation, means freeze frame. No more progress. Suspension. То есть у нас наш духовный прогресс становится